Добрий вечір, шановне медагістське панство, добрий вечір всі, хто нас дивиться, серфери, бездільники, девіанти. Значить, я буду розмовляти українською мовою, тому що сьогоднішній наш гість, польський історик Петр Зіхович, він краще розуміє українську, ніж російську. І для того, щоб всі зрозуміли, ми будемо вести в такому форматі. І у нас сьогодні разом з Дмитром Кадубіним традиційний польсько-український ефір. І ми будемо спробувати порозмовляти про проблеми в відносинах між Україною і Польщею і як ми їх можемо, так би мовити, зробити вже не проблемами, а щоб наші відносини переросли в коопераційний формат. І перш ніж ми почнемо розмовляти, я скажу, що Петр Зіхович відомий в Польщі блогер, він не тільки історик, він відомий блогер, у нього свій канал «Історія реальна», який має досить багато підписників, 600, по-моєму, там 60 тисяч. Ну, це досить велика величина і по українським стандартам. А в Польщі це, в принципі, один з таких великих історичних і суспільно-політичних каналів, оскільки Петр бере свої інтерв'ю не тільки на темат історії, але й на суспільно-політичний темат, міжнародні відносини. Тому, в принципі, мені дуже цікаво дивитися те, що він робить. Наприклад, останнє інтерв'ю, ну, не зовсім останнє, воно 4 місяці тому було з Бартосяком, да? Бартощак, да. По-польськи Бартощак. Я думаю, що ми з ним теж будемо робити етер. І якраз сьогодні Financial Times міністр зовнішніх справ Польщі Радослав Сікорський дав інтерв'ю, в якому підняв питання, значить, Волинської трагедії, відносини Польщі з Україною, з Німеччиною, з німцями, як кажуть в Польщі. І ми бачимо, що оцей дискурс історичний, який склався в відносинах між Україною і Польщею, він починає ставати таким впливовим фактором, оскільки, як пише Financial Times, в Польщі було зроблено соціологічне опитування, і воно показало, що вже 53% поляків, тільки 53% поляків виступають за прийом українських біженців, мігрантів. І це є самий низький показник з лютого 2022 року. Ну, ясна річ, що не тільки історичне питання впливає на те, що в відносинах між Україною і Польщею з'явилися такі тріщини, але факт залишається фактом. Відносини потихеньку стають більш прохолодними, і проблема історії в них відіграє ключову роль. Тому ми одну з ключових ролей. І тому ми спробуємо порозмовляти, чи можливо, що можуть зробити українські і польські історики, що можуть зробити наші політики, суспільство для того, щоб вони вирівнялися. Tak, panie Piotrze, dobry wieczór i wszystkim dobry wieczór. Dobry wieczór. No, to ja wprowadzę też krótko po polsku, rezumując to, o czym powiedział Juri. Powiedział o artykule Financial Times, o tym, że w Polsce jest to ważnym tematem, że historyczny temat jest ważnym tematem w dyskursie publicznym, społecznym, w tym, że większość polskich, 53%, tak? Są tak. Za czy przeciw? Za. Ale reszta są przeciw jakby ukraińskich uchodźców, przyjmowania ich podalszego, nie wyłącznie to jest temat historyczny o uchodźcach oczywiście, ale też to jest ważnym wpływem. No, w każdej naszej dyskusji słyszymy od polskich gości, że temat historii, temat rzezi wołyńskiej, albo jak w ukraińskim dyskursie to nazywa się tragedii wołyńskiej, jest bardzo ważnym dla Polaków i nie możemy go ignorować. Jak zaczynaliśmy nasz format na początku roku, myśleliśmy, może Jura często mówił, że no to jest taka rzecz, to już kiedyś było i tak dalej. Dziś już rozumiemy, że nie obejdziemy tego tematu, a jeżeli musimy jego zbadać, to musimy to robić z profesjonalistą, no, jakim pan zupełnie jest, bo napisał niejedną książkę i poświęcił niejeden odcinek badaniu tego tematu.
Panie Piotrze, dla początku chciałbym zbadać takie zasadnicze pytania. Czym w pańskim zdaniu jest w ogóle historia? No, jak ja do pana napisałem, czy to chodzi o narrację albo jakimś takim motywacyjnym streszczeniu niektórych faktów z przeszłości i zadaniem jest motywacja społeczeństwa. Czyli historia przecież jest, no musi bazować się na faktach, na jakiejś logicznej konsekwencji tych faktów i jakby całkowicie, ja nie wiem, jeżeli to jest możliwe, całkiem obiektywnie mówić o rzeczywistości przeszłości, powiedzmy. Więc panowie, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło mi występować w waszym podcaście i pozdrawiam wszystkich, którzy nas oglądają i na Ukrainie, i w Polsce. To duży zaszczyt. Jeżeli chodzi o pańskie pytanie, to historię można uprawiać na dwa sposoby. Jeden to jest taki, jakiego ja się uczyłem na studiach historycznych, czyli po prostu historia to jest próba opisania tego, co się stało w przeszłości, tych wydarzeń i wyciągnięcia z nich wniosków. Obiektywnie, chłodno, bez emocji. Natomiast drugi sposób uprawiania historii to jest w Polsce określany mianem polityki historycznej i tym eufemizmem określa się po prostu zwykłą propagandę historyczną. I to jest właśnie ta narracja, o której Pan mówi. Szczególnie to jest w naszej części świata popularne uprawianie historii w ten sposób. Jest to po prostu, polega to na zakłamywaniu historii i manipulowaniu historią w ten sposób, żeby przedstawiać z reguły naród, ale czasami również ideologię w sposób jak najlepszy, czyli uwypukla się wszystkie pozytywne rzeczy, a zamiata się pod dywan wszystkie negatywne. I tworzy się w ten sposób takie wielkie narracje. Żeby nie być gołosłownym, to na przykład obecnie Rosja cały czas prowadzi swoją politykę historyczną w oparciu o wzorce sowieckie i przedstawia kłamliwą wersję tak zwanej Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. No doskonale wszyscy znamy, myślę, że widzą z Europy Środkowo-Wschodniej, czy z Polski, czy z Rosji, czy z Ukrainy. Nie trzeba tłumaczyć, dlaczego to jest wszystko zakłamane, ale nie dotyczy to przecież tylko Rosji. Austria prowadzi swoją narrację historyczną, która polega na tym, że Austriacy przedstawiają się jako pierwsza ofiara Hitlera. Co jak wiemy jest absurdalne, bo wiemy, że kiedy czołgi niemieckie w trakcie Anschlussu wjeżdżały na ulicę Wiednia, to był powszechny entuzjazm i wszyscy byli zachwyceni. Niemcy z kolei przedstawiają się niemalże jako kraj okupowany przez jakichś nazistów, którzy przylecieli z Księżyca. Z Austrii. Ofiara Austrii, można tak powiedzieć, odwrotnie. Tak jest. Z kolei na Ukrainie mamy do czynienia z kultem ukraińskiej powstańczej armii i zobaczcie panowie, mówi się dużo o tym, jak ukraińska powstańcza armia walczyła z Sowietami po II wojnie światowej i to jest ta legenda, ale nie mówi się o tym, że w trakcie II wojny światowej na Wołyniu, a potem w Galicji Wschodniej ukraińska powstańcza armia, te oddziały dokonywały mordów na ludności polskiej. Z kolei w Polsce też oczywiście prowadzi się propagandę historyczną, uprawia się takie wielkie narracje i doskonałym przykładem tego może być przykład Powstania Warszawskiego, które było fatalnym błędem. Nie powinniśmy byli jako Polacy zrywać się do tego boju, ponieważ jasnym było to, że przegramy i Niemcy spacyfikują miasto i utopią je we krwi. No ale mimo to, zgodnie z logiką tych narracji historycznych, tej propagandy, nigdy nie wolno przyznawać się do błędu, nigdy nie wolno mówić, że samemu się zrobiło coś złego. Winą zawsze obarcza się innych, w związku z tym, zgodnie z tą polską z kolei propagandą, z którą ja walczę, Powstanie Warszawskie było wspaniałym pomysłem.
I tak, panowie, można mnożyć. Moim zdaniem uczciwe narody potrafią przeanalizować swoją historię w sposób krytyczny i potrafią wziąć na klatę nie te rzeczy, które w tej naszej historii były mniej sztywne. A jeszcze jedno pytanie, panie Piotrze, czy na praktyce może pan jakiś przykład takiego narodu, czyli takiego kraju podać, w jakim historia jest w podręcznikach też szkolnych i uniwersyteckich, no mniej więcej niezakłamywana, a taka z chłodnym i obiektywnym podejściem? Czy istnieje taki kraj? Wie pan, problem polega na tym, że w każdym kraju te dwa żywioły ze sobą walczą. I nie ma, moim zdaniem, kraju na świecie, w którym nie byłoby walki pomiędzy historią obiektywną, a tymi wielkimi, zakłamanymi narracjami. Wszędzie to jest. Ja teraz napisałem świeżo książkę o Izraelu i panowie, to jest dokładnie to samo. To znaczy ta propagandowa wersja dziejów, którą uprawiają ci zwolennicy wielkich narracji sionistycznych, pokazuje Izrael jako, czy też na przykład historię powstania Izraela, jako historię walki dzielnych, bohaterskich, ocalałych z Holokaustu przeciwko złym, straszliwym i potwornym Arabom, którzy chcieli wszystkich tych biednych Żydów zamordować. Tymczasem jest też druga szkoła myślenia w Izraelu, tak zwani nowi historycy rewizjonistyczni, którzy dotarli do archiwów i w sposób obiektywny i uczciwy opisali to, że powstaniu państwa Izrael towarzyszyła wielka czystka etniczna, czyli wypędzenie 750 000 Arabów z terenu dzisiejszego Izraela. To jest to, co Palestyńczycy określają mianem Nakby. I teraz wyobraźcie sobie, panowie, że ci historycy, którzy o tym pisali i piszą, są uznawani przez nacjonalistów izraelskich za zdrajców. Brzmi znajomo? No brzmi Bardzo. znajomo. Wszyscy doskonale znamy to z historii Polski, Ukrainy i naszego regionu. W związku z tym nie ma ideału, odpowiadając na pańskie pytanie, ale wydaje mi się, że im dalej na zachód, tym do tego ideału jest bliżej. Myślę, że historiografia anglosaska, mimo oczywiście wszystkich również propagandowych takich dzieł, które tam powstają, jest bliższa temu ideałowi, jest bardziej chłodna, obiektywna niż historiografia tej przestrzeni postkomunistycznej. Ponieważ ja uważam, panowie, że myśmy trochę to odziedziczyli po komunistach. To znaczy, tak jak za czasów komuny nie można było źle mówić o Armii Czerwonej i o towarzyszu Leninie, to tak teraz tą starą formę komunistyczną zalewa się nową nacjonalistyczną treścią i nie wiem, nie można źle mówić o podziemiu niepodległościowym w takim czy innym kraju, czy jakichś tam bohaterach narodowych. Tymczasem prawdziwa historia, bo to jest konkluzja, panowie, tego wszystkiego, bo problem polega na tym, że prawdziwa historia nigdy nie jest czarno-biała. Zawsze jest skomplikowana. Ludzka natura jest bardzo skomplikowana. I ta prawdziwa historia jest ciekawa. A ta historia propagandowa jest zawsze nudna, bo przypomina takie właśnie sowieckie produkcyjniaki o dzielnych czekistach, którzy tam, wiecie, walczyli z białogwardyjcami. Podmieńcie sobie to na tam, nie wiem, dzielnych upowców, czy tam dzielnych, nie wiem, żołnierzy wyklętych i macie dokładnie to samo. I nie trzeba długo się zajmować, po prostu zmieniłem wszystkie imiona. No tak, ja się z panem zgadzam i też co chodzi o zdrajcach narodu izraelskiego, to my również jesteśmy wielkimi zdrajcami, więc jest pan w dobrej kompanii. A teraz streszczę to по-українську. Так. Ну, значить, питання було таке, що ми визнаємо за історію, як ми дефінюємо, визначаємо саму історію, чи це більше наратив якогось народу, який збирає факти з минулого, які будуть підсилювати там дух цього народу, якийсь проект, в якому рухається держава і нація, чи все ж таки йдеться про те, щоб зібрати якнайоб'єктивніші факти і з них зробити висновки з минулого.
Пан Петр чи Петро зауважує, що є два підходи, які завжди в кожній країні один з одним конкурують, і нема країни, де би було чисто один підхід чи чисто другий. Також зауважує, що західніше, то все ж таки об'єктивніше йде історія. Хоча, знову ж таки, і в англосаксонському світі теж це є. Натомість у нас, у східних європейців, включаючи і Росію як такий найагресивніший приклад, де історія це переважно брехня, це переважно наративи, він наводить приклад такої героїчної Великої Вітчизняної війни СРСР. Але також і в Україні, і в Польщі багато в чому успадкували сам принцип цього пропагандистського історизму. І просто береться там, де була Червона армія, чи там армія Людова в випадку Польщі, замінюється в Україні десь на УПА, в Польщі на армію Крайову, Варшавське повстання. І таким чином продукується. Ну, два приклади з нашої української історії. Логічно, що пан Петр наводить історію УПА, там, де якби замовчується чи інакше подається подія Волинської різанини. А в випадку з Польщею найяскравіший приклад, на його думку, це Варшавське повстання, яке не мало ніякого практичного сенсу, якби, але героїзується, бо от так от потребує польська спільнота, щоб воно героїзувалося. От, Юр, у тебе буде що спитати, доповнити? Давай далі по плану. Да, ну, bo wtedy do następnego pytania, jakie ja podgotowałem, poza ekshumacjami, czego Polacy, pańskim zdaniem, chcą od Ukrainy, tak i co by Polska sama mogła zrobić, jeżeli jest tam potrzeba jakiejś zmiany, czyli pobudowy raczej wspólnej historii, jeżeli taka postoje w ogóle. Czy Polska jest gotowa jakoś pracować ściślej z ukraińskimi historykami, jeżeli będzie taka gotowość? I jakby to pańskim zdaniem wyglądało, czy może w ogóle jakaś wspólna historiografia Polskiej i Ukrainy wygląda, czy jest potrzebna w ogóle? Nie jest potrzebna, tak bym odpowiedział. To znaczy, historycy powinni ze sobą dyskutować, powinni wymieniać się swoimi poglądami i ustaleniami badawczymi. Książki polskie powinny być tłumaczone na ukraiński, a książki ukraińskie na polski. Natomiast nie wierzę w coś takiego, że usiądzie jakaś komisja i komisyjnie ustali jedną wersję politycznie poprawnej historii polsko-ukraińskiej, którą będziemy uczyć naszych dzieci, dlatego że narody muszą pisać własną historię i same muszą się rozliczać ze swoimi czarnymi kartami, a z drugiej strony same też muszą świętować i budować dumę ze swoich sukcesów. Mamy doświadczenia z takimi podręcznikami polsko-niemieckimi, jakimiś komisjami, które miały wspólną historię opracować i to skończyło się fiaskiem. W związku z tym nic takiego nam nie jest potrzebne i historycy polscy i historycy ukraińscy wystarczy, żeby dążyli do prawdy i opisywali prawdę i prędzej czy później ich stanowiska się spotkają. W związku z tym nie ma potrzeby tutaj jakichś ustaleń komisyjnych, bo to też mi tak trochę pachnie po bolszewicku, nie? Towarzysze, usiądziemy, ustalimy kompromis, przystawimy pieczątkę i dawaj, zrobimy wspólny podręcznik. No nie, no tak się nie da oczywiście. To jest jakby odpowiedź na drugą część tego pytania. Czego Polska chce od Ukrainy? Polska chce od Ukrainy przede wszystkim zgody na ekshumacje wołyńskie. I to jest rzeczywiście w polskim społeczeństwie bardzo, bardzo drażliwa sprawa i drażliwa nuta z tego powodu, że strona polska odbiera brak zgody na te ekshumacje na dużą skalę, czego oczekuje strona polska, jako rodzaj jakiejś takiej niezrozumiałej złośliwości. W tym sensie, że tu już nie chodzi, panowie, o wielką dyskusję historyczną, kto kogo, tylko taki czysto chrześcijański gest wobec bliźnich.
bo trzeba tych ludzi odkopać, bo oni leżą przecież w jakichś masowych mogiłach, zakopani gdzieś tam w różnych laskach i na polach, po prostu pochować, stworzyć, nie wiem, nagrobki, cmentarze, pomniki i żeby dzieci tych ludzi, które już, jak wiecie panowie, już też są w podeszłym wieku, ich krewni, mogli po prostu tam jeździć i zapalać świeczki. W związku z tym to jest absolutnie najważniejsza sprawa i to jest coś, czego strona polska oczekuje. A jeżeli chodzi o inne rzeczy, no to oczywiście stronę polską i tu docieramy do tej różnicy, o której dzisiaj porozmawiamy pewnie, w postrzeganiu historii, to znaczy stronę polską, nie może strona polska zaakceptować tego, że ukraińska powstańcza armia jest traktowana jako bohaterowie bez skazy, krystalicznie czyści. Tymczasem w polskiej pamięci historycznej te oddziały na Wołyniu szczególnie zapamiętane zostały właśnie jako oddziały, które dokonywały tych pacyfikacji. I teraz, o ile o banderze jeszcze można dyskutować, no to dla strony polskiej dwa najbardziej trudne do zaakceptowania, czy też nie do zaakceptowania nazwiska, to jest Kłym Sawur, to jest pseudonim tego szefa UPA na Wołyniu, który ma pomnik swój nawet 2, i Szuchewicz. No i tutaj jest największa chyba kość niezgody. Trudno, dla polskiej strony jest nie do zaakceptowania, żeby oni mieli status bohaterów, no bo Kłym Sawur rozpoczął tą rzeź wołyńską na Wołyniu, a potem Szuchewicz zaakceptował to w ramach Prowydu według ustaleń historiografii i zaakceptował użycie tych samych metod w Galicji Wschodniej. No więc to są te główne dwa problemy. Dziękuję. To ja będę tłumaczył, a też do kwestii tłumaczenia książek, myślę, że można już powiedzieć. U nas jest kniżka Jacka Bartosiaka, bardzo znanego jakby pisarza, też działacza geostrategicznego w Polsce. Zapraszam na kanał też Historia Realna, są bardzo świetne odcinki z Jackiem Bartosiakiem i to zostanie prawdopodobnie, jeszcze nie 100%, książka jako pierwsza wytłumaczymy jakby, no my і видавництво odpowiednie українське. Це книжка, яку, ймовірно, Яцка Бартосяка, великого польського геостратега, ми опублікуємо, якби і видавництво з нами дружнє, перекладемо з польської мови. Теж запрошую на історію реально в описі, там знайдете відтинки, тобто програми з Яцком Бартосяком, дуже цікаві інтерв'ю. Ну, коротко, якщо тлумачити те, що сказав пан Пьотр, що не до акцептації в Польщі от дві особи, Шухевич і Клим Савур, які відповідні безпосередньо за різанину польських цивільних людей на Волині і в Східній Галичині. Але зрештою писати спільну історію тут дуже скептично має налаштування. Це те, що я тобі завжди казав. Так, ну, що це неможливо і не потрібно. Це теж інша форма радянщини була би, що сідаємо, товариші, партія сказала, треба написати. Задача в тому, щоб просто постійно підвищувався гатунок професіоналізм українських і польських істориків, який би на засадах правди і професійності історичної це все робили, і тоді не буде проблем, бо правда, вона одна, якщо її правильно досліджувати. А теж, підкреслив Пьотр, очевидно, що ексгумації – це питання. Ми 100 разів про нього говорили, ми абсолютно згодні, що це просто по-християнськи і по-людськи мають бути поховані ті люди, які там загиблі, і те, що наша влада зараз цього не робить, в Польщі виглядає як злослівость по-польську. Я би по-українськи навіть сказав жорсткіше, що це як сатанізм виглядає, бо злослівость, я не знаю навіть, як це перекласти. Це називається ідіотизм. Це саме собою. То є ідіотизм в чистому виді, тому що я не розумію ні одної причини, чому Україна не може це зробити. Якщо Україна виражає згоду на ексгумацію, що далі? Які są далі кроки польські в tej kwestii? No, jeżeli by się zgodziła Ukraina na tę ekshumację, no to przyjedziemy, zrobimy tę ekshumację, przywieziemy księży,
Zrobimy przyzwoite pochówki, postawimy pomniki i bez wątpienia zamknięty zostanie najbardziej drażliwy i trudny problem w stosunkach dwustronnych. To byłby bez wątpienia bardzo, bardzo duży przełom, który bardzo dużą część napięcia tego historycznego polsko-ukraińskiego by nam zdjął z pleców. I jeszcze, panowie, jeszcze jedną rzecz dodam do tej odpowiedzi na pytanie, dlaczego jestem sceptyczny wobec pomysłów pisania wspólnej historii. To znaczy tak, że ludzie, którzy są nieprzychylni Ukrainie w Polsce i którzy są nieprzychylni Polsce na Ukrainie, od razu odebraliby to w ten sposób, że z jednej strony mówiliby, no proszę, Lachy chcą pisać naszą historię, a z kolei z drugiej strony w Polsce, no nie, Ukry chcą napisać historię. Tego jeszcze nie było. W związku z tym skończyłoby się to jeszcze większą awanturą, jeszcze większymi zadymami i nic dobrego by z tego nie wyszło. Чи мог би пан Зюхович представить главную тезу своей książki o Wołyniu? No, to jest książka Wołyń zdradzony, która wywołała tutaj bardzo dużo zamieszania. W samej No, Polsce. krótko mówiąc, tak, w samej Polsce. Ja jestem głęboko przekonany, że ta skala tego, co się wydarzyło na Wołyniu, czyli ludobójstwa tej polskiej ludności wiejskiej dokonane przez ukraińską powstańczą armię, byłaby znacznie mniejsza, gdyby kierownictwo Polskiego Państwa Podziemnego wcześniej podjęło środki zaradcze w postaci stworzenia oddziałów partyzanckich i przerzucenia broni i ludzi z innej części okupowanej Polski. To tak w największym skrócie. Kierownictwo Polskiego Państwa Podziemnego tego nie zrobiło, ponieważ skupiało się na zupełnie innych sprawach, czyli zamiast obrony ludności cywilnej, to szykowało się do akcji Burza, czyli witania wkraczającej do Polski Armii Czerwonej w roku 1944 i 1945, no i próby osiągnięcia jakiegoś kompromisu z Sowietami. Elementem akcji Burza było właśnie powstanie warszawskie. Moim zdaniem zamiast snuć takie wielkie plany, które nie miały szans powodzenia, Polskie Państwo Podziemne powinno było skupić się na ratowaniu po prostu rodaków i oszczędzaniu substancji biologicznej narodów. Jak się panowie domyślacie, stawianie takiej tezy musiało w Polsce wywołać bardzo duży opór i niezadowolenie ze strony tej części komentatorów, czy też publiczności, która uważa, że nie wolno pod żadnym pozorem krytykować decyzji podejmowanych przez Polaków w przeszłości, że to wszystko trzeba właśnie zamieść pod dywan i nie wolno o tym głośno mówić. Ну, коротенько, так, було питання нашого гістя Філіпа Білого, філософії так bardzo, що головна теза книги «Волинь зраджоний», czyli «Зраджена Волинь» українською Петра Зиховича, це те, що армія Крайова Польща, тобто партизанська армія Польщі, яка надалі воювала проти німців в окупованій Польщі, замість того, щоб захистити поляків на Волині від дій УПА і від дій там озвірілих селян, скажімо так, вона готувалась, тут мені самому смішно, якщо поляки в це вірять, якби я тут сам здивувався просто, що так це було в Польщі таке. Армія Крайова готувалась зустрічати Червону армію і готувала повстання, щоб цим повстанням якось потім переконати Червону армію і Сталіна дати Польщі niezależność. Ja przepraszam, że ja się uśmiecham, panie Piotrze, ja oglądałem ten odcinek, dowiedziałem się, że Armia Krajowa mogła pójść na taki pomysł, żeby powitać Czerwoną Armię Stalina, jakby to ja nie wiem, czy w lewicowych, czy w prawicowych kręgach Polski to wygląda jak coś logicznego, po Katyniu jakby oczekiwać od Stalina czegoś, powiedzmy, miłośnego dla Polski. Ja myślę, że Polacy też muszą zrozumieć i w tym sensie są w nieco podobnej sytuacji, jak i my Ukraińcy z UPA, że no nie wszystko było, miękko mówić, adekwatnie po prostu w tych czasach.
No wie pan, to była wielka iluzja. Polska była w wielkiej koalicji, czyli podczas II wojny światowej walczyła po stronie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. No i jak panowie wiecie, Związek Sowiecki też był elementem tej koalicji. W związku z tym kierownictwo polityczne Polskiego Państwa Podziemnego, no próbując jakoś wyjść z tego dylematu, uznało, że może w jakiś sposób się uda z tymi bolszewikami dogadać i nie będzie tak źle. Natomiast rozsądni Polacy, na których ja się w swoich książkach powołuję, wskazywali, że Związek Sowiecki nie jest sojusznikiem, ani sojusznikiem naszych sojuszników, jak sobie to tam wmawiano, tylko śmiertelnym wrogiem. Śmiertelnym wrogiem Polski i w ogóle całej Europy Środkowo-Wschodniej. I nie można liczyć na jakiekolwiek porozumienie ze Stalinem. No i najbardziej przerażającym elementem akcji Burza, o której teraz mówimy, było to, że te oddziały, Armii Krajowej, które witały Armię Czerwoną, pomagały jej walczyć z Niemcami, były potem niszczone przez NKWD. W związku z tym to jest ta najbardziej krwawiąca rana, że za tą iluzję zapłacono życiem tych młodych, ideowych chłopaków. Ну, тобто, пан Петр ще раз переказує коротко зміст своєї книжки, що була на той момент логіка, що союзники наших союзників, чи Радянський Союз як союзник Англії і США, це союзник теж Польщі, і якось це виглядало логічно на той момент, але так як сталося, що вони помогли Радянському Союзу звільнити, я не скажу, захопити, зайняти Польщу, але потім НКВДшники якби дострілювали багатьох військових армії Краєвої, і зараз в Польщі, власне, відбуваються, то не іспанські тези, то з моєї відзи, що в Польщі відбуваються ексгумації в самій Польщі вбитих НКВДистами поляків, і це якби досить велика справа в сучасній Польщі. Тут ще питання є, один з наших глядачів пише, що проблема в тому, що українські націоналісти не згодяться з критикою УПА серед націоналістичних цих представників українського суспільства можуть бути якісь бунти, забастовки, там, щось таке. Я думаю, що це дуже велика переоцінка цього панства, так, українського частини, нашого суспільства, тому що, по-перше, я вже казав неодноразово в наших ефірах, що для абсолютної більшості українців, я думаю, там відсотків 95, там, да, історія з Волинською трагедією, вона просто лежить десь на далекій периферії. А з цієї абсолютної більшості, для абсолютної більшості вона стала просто, скажімо так, зрозумілою більш-менш і з'явилася, як кажуть, на радарах тільки от в останні роки, оскільки про неї просто не знала. На сході України, там в центрі України про неї просто не знала. І тому така оцінка, що там будуть якісь бунти, забастовки в контексті того, що зараз в Україні відбувається на фронті, там з війною, це дуже така, мені здається, серйозна переоцінка, тому що зараз абсолютно більшість українського суспільства, вона сфокусована на війні, на проблемах війні, на тому, що ми там можемо втратити ще якісь міста на Сході і будемо їх втрачати в найближчі тижні, найближчі місяці, якщо не буде підморозка війни. Чим те, що Україна піде на цей зустрічний крок Польщі і таким чином, як каже наш гість, пан історик Петр, що в наших відносинах відбудеться перелом. І мені здається, що якщо на шальку терезів поставити з однієї сторони токсичні відносини з Польщею і нормальні відносини з Польщею в умовах війни з Росією, коли нам просто потрібно стратегічне партнерство між Україною і Польщею, то здоровий глузд підказує, що потрібно вибрати стратегічне партнерство і поглиблені відносини, ніж ці проблеми пов'язані з історією, до якої, до речі, українська держава не має, сучасна українська держава не має ніяких відносин, оскільки фактично ця боротьба, вона відбувалася під німецькою окупацією,
ситуацію між колишніми громадянами Другої Речі Посполитої. І єдина така заціпка, яка є там, да, єдиний такий крючок, який Польща сучасно може причепити до сучасної України, в тому, що УПА героїзується, і частина тих людей, які вбивали, значить, польських там селян, польське населення, вони подаються як герої. Тому, в принципі, мені здається, що для України wybór w цій sytuacji очевидний. No i tutaj akurat chcę nawiązać jakby do takiego pytania, czy w Polsce, bo to wydaje mi się jest brak wiedzy na ten temat, czyli brak zrozumienia dzisiejszej Ukrainy w kontekście tej heroizacji UPA, OUN i tak dalej. Czy zdają sprawę Polacy, że historia OUN i UPA w Ukrainie ma tak naprawdę znaczenie przede wszystkim dla trzech obwodów wschodnio-galicyjskich, czyli Iwano-Frankiwskiego, Lwowskiego i Tarnopolskiego. No mniej więcej jeszcze jakieś dla wołyńskich dwóch regionów, to jest dzisiaj równieński i wołyński właśnie obwód w Ukrainie. I że dla całej reszty Ukrainy to nie jest jakaś organiczna historia i ona jest mniej więcej nawiązana przez różnych takich raczej oportunistycznych polityków z raczej oportunistycznych powodów w ciągu ostatnich 10 lat. I nie ma jakiegoś wielkiego poparcia w Charkowie, w Odesie, w Kijowie dla tych postaci. I w tym kontekście, czy rozumie się w Polsce, że jeżeli chcecie jakby prowadzić w Ukrainie dyskurs, jaki odrzuciłby kult OUN i UPA, to może warto się nie zwracać uwagi na takich ludzi jak Wiatrowicz. Bo Wiatrowicz w naszym też zdaniu to jest osobiście w moim, myślę, że Jura mnie popiera, to jest falsyfikator historii, to jest wielki prowokator polityczny w środku samej Ukrainy, jaki zajmuje się w środku samej Ukrainy bardzo prowokacyjne robi rzeczy i jest krytykowany przez wielką część społeczeństwa ukraińskiego, gdy dzieli Ukraińców na przykład na ukraińskojęzycznych prawidłowych i rosyjskojęzycznych nieprawidłowych. I w tym kontekście, kiedy Polska asocjuje, że to, co powiedział Wiatrowicz, on mówi w imieniu Ukrainy i że to, co się dzieje na zachodniej Ukrainy, czyli częściowo w reszcie Ukrainy, ale pod tą narracją zachodniej Ukrainy, czy zdaje się sprawę, że to jest jakby raczej historia regionalna i marginalizowana i przez trawmy wojny podniesiona na jakiś poziom, a nie jest to historia organiczna, czyli narracja organiczna dla całej Ukrainy? No tak, oczywiście, wie pan, no to wiemy, jak to wygląda geograficznie. Sam podróżując po Ukrainie samochodem widziałem to znaczy w tych zachodnich częściach, które przed wojną wchodziły w skład II Rzeczypospolitej. No w tych małych wioskach i miasteczkach są te upamiętnienia UPA w postaci flag czarno-czerwonych, jakichś tam pomniczków i tak dalej. No ale wystarczy przejechać przedwojenną granicę polsko-sowiecką, gdzieś tam przed Kamieńcem Podolskim, powiedzmy, upraszczając, na Podolu, żeby zaraz zaczęły się, nie wiem jak jest teraz, ale wtedy, kiedy ja jeździłem, to czołgi T-34 na postumentach i czerwone gwiazdy. W związku z tym ewidentnie widać było, kiedy ja podróżowałem, to o czym pan mówił. Natomiast traktowalibyśmy też w Polsce Wiatrowicza jako, tak jak pan mówi, trochę takiego niereprezentującego wrażliwości całej Ukrainy, no gdyby nie fakt, że został szefem Instytutu Pamięci Narodowej w Kijowie, a nie w Lwowie, czyli człowiekiem, który właśnie kształtował tą narrację wielką, o której mówiliśmy, tą politykę historyczną ukraińską, całej Ukrainy, a nie tylko tych 5 obwodów pogranicznych, o którym pan wspomniał. W związku z tym problem polega chyba na tym, oczywiście, że nie wiem jak jest obecnie, jakie tam zmiany zaszły, bo słyszałem, że spore, ale był taki moment w historii Ukrainy, że tą perspektywę tych zachodnich obwodów próbowano narzucić całości
mamy do czynienia z takimi, nie wiem, chociażby przypominam sobie taką jedną rzecz. Były głównodowodzący sił zbrojnych Ukrainy, generał Załużny, kiedyś na swojego tam konto na Twitterze wrzucił zdjęcie na tle wielkiego obrazu Bandery, tak powiedzmy. W związku z tym w Polsce domyślacie się panowie, jaki to miało odzew. No więc tak, odpowiadając na pytanie, zdajemy sobie sprawę w Polsce, że to jest najbardziej nasilony jest ten kult na tych terenach zachodnich, no ale niepokoi Polaków to, że on też, instytucje państwa ukraińskiego próbują, czy też próbowały go również narzucać tym centralnym i wschodnim prowincjom, więc to jest jakby podstawowy problem, jaki tutaj występuje. Jeszcze tak trochę historycznie, panowie, no Polacy zawsze zdawali sobie sprawę, że Ukraińcy z zachodu i Ukraińcy z Kijowszczyzny i z wschodu mają zupełnie inne nastawienie, bo przypominam panom, że wtedy, kiedy ten konflikt polsko-ukraiński się naprawdę rozpoczął, czyli po upadku wielkich imperiów, Austro-Węgier i Imperium Romanowych, powstały dwa państwa ukraińskie, Zachodnio-Ukraińska Republika Ludowa i Wschodnio-Ukraińska Republika Ludowa. I to naprawdę nie jest przypadek, że z tą pierwszą zachodnio-ukraińską Polska toczyła wojnę w latach 1918-1919, a z tą drugą, wschodnio-ukraińską, zawarła sojusz w 1920 roku i wspólnie zajęła Kijów. W związku z tym ta świadomość w Polsce istniała i istnieje, że są duże różnice między Заходом a Wschodem. Дякую. Я коротенько зрезюмую. Тобто так, є, звісно, розуміння, що Східна Україна, і причому не лише Східна, як ми це розуміємо, а та, яка є на схід від Збручу, від колишнього польсько-радянського кордону 1920-39 років, це зовсім інша Україна, що і раніше пан Петр сам їхав на автівці і там ще на Тернопільщині бачив якби пам'ятники УПА і героїзацію їх, а переїжджаючи на Хмельниччину вже бачив якби Т-34 і червоні зірки, хоча зараз це є інакше. Щодо В'ятровича, питання в чому, що це був не просто якийсь діяч якоїсь крайньої правої партії чи чогось такого сегменту правого, а це чи регіонального львівського, а він був шефом Українського інституту національної пам'яті. І це для поляків, очевидно, як українська інституція, яка, власне, займається історією від імені держави, ну, є такою ознакою, що це становище української держави. І тому це стало дуже турбувати поляків. Натомість також історично, коли була оця УНР і ЗУНР, в 100 років тому, грубо кажучи, трохи більше вже, тоді з Західноукраїнською Народною Республікою поляки воювали, а з Українською Народною Республікою будували стосунки. Тобто це відомо, ми, я думаю, перейдемо, я ще хочу питання про Петлюру і Бандеру, яких часто в Польщі якби протиставляють один одному поставити. Ну, можливо, Юри є що доповнити? Ну, я просто поясню. В Польщі повинні зрозуміти, що відношення до В'ятровича в Україні дуже неоднозначно у багатьох українців. Більш того, В'ятрович був просто членом команди Порошенка, який зробив ставку на такий ультранаціоналізм і, в принципі, в загальноукраїнський дискурс ввів всі ці, значить, скажімо так, ідеологічні наративи, пов'язані з УПА. Так, це розпочалося раніше, ще там при Ющенко, при президенті Ющенко, але при Порошенко все це вже почало системно оформлюватися. І, в принципі, в Польщі повинні зрозуміти, що багато українців це не сприймають і розуміють, що фактично така ідеологія і така маніпуляція історією, вона є просто ширмою, яка допомагає залишати корупційні оборудки, там, корупційні схеми, які
в принципі, перетворили Україну в таку проблемну державу і привели її в той жалюгідний стан, в якому вона зараз перебуває. Тому в Польщі повинні зрозуміти, що наративи про УПА, вони використовуються для того, щоб, скажімо так, маніпулювати свідомістю українців і досягати політичних цілей. Ну, в Польщі політики теж цинічно використовують такі прийоми. І я думаю, що у якомусь сенсі і волинська трагедія, вона використовується польськими політиками, оскільки ми бачимо, що зараз не тільки ПіС, але і платформа обивательська в контексті президентських виборів, які будуть у травні наступного року в Польщі, вони теж почали заходити в тему волинської трагедії і використовувати її для того, щоб вибити частину електорату, який там традиційно голосив за ПіС. Тому потрібно зрозуміти, що ставлення і до В'ятровича, і до Бандери в Україні неоднозначне, що це є скоріше ширмою, ніж, скажімо, те, що для багатьох українців є, ну, просто якоюсь нерозривною частиною їхнього сприйняття світу. Це скоріше актуально для якоїсь частини жителів наших західноукраїнських регіонів, областей, там на Галичині, там, да, але не для більшості українців. І тому ми намагаємося пояснити, що цей внутрішньоукраїнський контекст, він не такий монолітний, як видається там для багатьох поляків. І точно так же і для українців намагаємось пояснити якісь раціональні мотиви, які стоять за цією темою w Польsce. No tak, ja od siebie jeszcze chcę dodać mniej więcej pan zrozumiał to, o czym Juri mówił. Tak. Domyślam się, już niech pan nie traci czasu i niech pan nie tłumaczy, bo widzowie zrozumieli, a ja sobie potem też spokojnie posłucham i zrozumiem. No super, ja po prostu od siebie jeszcze chcę dodać, kim jest Wiatrowicz? To jest człowiek, jaki ściśle pracował z Petrem Poroszenką i ja nie myślę, że to jest człowiek głupi, jaki nie rozumie, czego on robi. Ja myślę, że to jest człowiek, jaki Wiatrowicz bardzo dobrze i bardzo cynicznie rozumie, co i po co on robi i jakie reakcje wywołuje. Ale trochę nawiązujesz do tego, co robił Petro Poroszenko. On deklarował najwyższy stopień patriotyzmu, że Rosja do zobaczenia i tak dalej, ale w tym samym czasie miał fabrykę czekoladową w rosyjskim Lipiecku. I do środku swojej prezydentury mówił, że nie potrafi sprzedać tą fabrykę. To po prostu jako jeden z faktów dla też polskich naszych odbiorców, o jakiej skali hipokryzji chodzi w tej całej ekipie, zeszłej ekipie rządzącej ukraińskiej. Ja nie chcę mówić dobrych rzeczy o dzisiejszej ekipie rządzącej, no ale poprzednia ekipa rządząca Petra Poroszenki, no to jest po prostu coś też takiego niesamowitego, więc proszę nie... Gdy Polacy myślą, że w Ukrainie to jest na serio dla ludności ukraińskiej, to proszę po prostu zwrócić uwagę, jak zasadniczo działała ta ekipa. To nie jest to, co nas usprawiedliwia jako społeczeństwo ukraińskie, ale myślę, że już dodaje po prostu zrozumienia do tego, jakby jakiej skali wielkim patriotą są ludzie jak Wiatrowicz i Poroszenko. Też do kwestii, no więc to przechodzimy do takiej kwestii, jakie raczej może warto postawić polskim politykom i może dyplomatom też, ale panu jako historyku ciekawe mnie to postawić. Że oczywiście pan nawiązał do tego, że historycy muszą się spotkać, muszą jakoś wspólnie pracować i w tym kontekście rozróżnienia Ukrainy Zachodniej i Ukrainy Wschodniej, czyli wschodniejszej od Zbrucza. Bo zawsze jak mówi się, czy jak zaprasza się, czy w Polsce, czy w Ukrainie jakichś historyków do dyskusji o Wołyniu, to są historycy polscy i historycy zachodnioukraińskie. Prawie zawsze. Czy rozumie się w Polsce, że może warto nawiązać
kontaktów ze społeczeństwem i w tym wśród historyków. Z historykami z Kijowa, z Charkowa, z Odesy, z Dniepra, czyli z regionów, dla jakich kult banderyzmu nie jest nie tylko organicznym, a no na przykład w Charkowie nie ma żadnej ulicy Bandery, bo ludzie tego nie chcą. I nawet obecny rząd, rozumiejąc, że ludzie nie chcą tego nie robi. Więc czy rozumie się w Polsce, że teraz, właściwie po początku pełnoskalowej agresji rosyjskiej na Ukrainę, jest sens ściślejsze pracować ze wschodnią Ukrainą? Bo na przykład w 2004 roku Polska jednoznacznie popierała Juszczenkę, całkiem logicznie z racji stanu Polski, ponieważ Juszczenko odciągał Ukrainę od Rosji. I to logicznie nic przeciwko nie mam, jestem 100% za. Bo wtedy wschodnia Ukraina ciążyła do Rosji, to jest prawda. I Janukowicz wtedy jakby lider wschodniej Ukrainy. Natomiast teraz, po wszystkich tych bombardowaniach, zniszczeniach na wschodniej przede wszystkim Ukrainie, nie na zachodniej, nie ma już takiego myślenia zbliżenia z Rosją i jest też pewny wakuum, powiedzmy ideologiczny czy ideowy, jakby świętoglądny we wschodniej Ukrainie. Czy pan jako historyk, myślę, że polskim historykom ma sens i istnieje możliwość nawiązywać takich kontaktów z tą częścią społeczeństwa ukraińskiego, w tym historyków, w tych częściach Ukrainy, gdzie banderyzm nie jest, powiedzmy, organiczny i gdzie może powstać taka też chęć do polskiego poglądu na te wydarzenia. No to, co pan mówi, to jest bardzo ważne, bo w Polsce długo był taki stereotyp, że wybieramy między dżumą a cholerą. Czyli albo z zachodnioukraińskimi zwolennikami UPA, a jeżeli pojedziemy rozmawiać z kimś na wschodzie, to tam będą z kolei zwolennicy tej sowieckiej narracji, bo chociażby ze względów takich czysto osobistych, bo w końcu Ukraińcy ze wschodu służyli w Armii Czerwonej podczas II wojny światowej. W związku z tym w Polsce istniały takie obawy, że tam raczej króluje to takie podejście prosowieckie do historii najnowszej. I to jest dobre to, co pan mówi, bez wątpienia, że to przynajmniej, no między innymi dzięki tej wojnie, która teraz się toczy, tam się tworzy to wakuum, że ta sowiecka historiografia jest tam odrzucana i musi się wytworzyć coś nowego. Bez wątpienia ja się mogę tylko podpisać pod tym, co pan powiedział. Trzeba nawiązywać kontakty ze wschodnimi Ukraińcami, z Ukraińcami z Kijowa, z Kijowszczyzny, ale z jednym zastrzeżeniem. Proszę jednak pamiętać, że na poziomie państwowym państwo polskie nie może sobie tam szukać w Charkowie jakichś partnerów do rozmowy, prawda? No, państwo polskie rozmawia z Kijowem. No i chociażby zaczęliśmy od tego nieszczęsnego zakazu ekshumacji, no to jest decyzja i wola Kijowa, prawda? Prezydenta Zełenskiego, że ta sprawa załatwiona nie jest. W związku z tym na poziomie lokalnym, historyków, nie wiem, działaczy społecznych, oczywiście tak można rozmawiać, natomiast politycznie, dyplomatycznie musi to zostać rozwiązane na poziomie Kijowa. Дякую. Ну, коротко кажучи, пан Петр зазначив, що це дуже важлива тема. Дійсно, в Польщі раніше вважалося, що між чумою і холерою вибір, так, якщо безпосередньо це перекладати на українську. Тобто, або ми домовляємо, ми, тобто поляки, домовляємося з західними українцями, які є бандерівці, якби мають неприйнятні для нас погляди історичні, але вони проти Росії, і тому логічно, що вони є органічними союзниками сьогодні для Польщі. Або ми домовляємося, якщо ми поїдемо десь до Харкова, на схід туди, то там будуть прорадянські, проросійські люди. Ну так воно і було, в принципі. Відповідно, що з ними взагалі домовлятись не було сильно про що. І цей стереотип підштовхував Польщу на такі дії, як у 2004 році. Натомість тепер, коли завдяки російському вторгненню
змінилося категорично ставлення східних українців до Росії, відкривається ця можливість. Вона не може бути на державному рівні реалізовуватись, бо польська держава органічно має партнера українську державу і владні структури в Києві. Але на рівні істориків такий діалог може і мусить проводитись якби на рівні суспільному, на рівні там людському і tak dalej. Угу. Takie pytanie. Przepraszam, jeszcze powiem jedną rzecz. Dodam jeszcze jedną rzecz, że ja to też śmiesznie znam z własnych doświadczeń, bo dawno temu wybrałem się na taką podróż. Pojechałem do Lwowa, no i tam po drodze i w samym Lwowie, wiecie panowie, upamiętnienia UPA, wsiadłem w samolot w Lwowie i poleciałem ukraińskimi liniami lotniczymi na Krym. Bo to było jeszcze długo przed rozpoczęciem rosyjskiej okupacji Krymu. No i wysiadam tam w Symferopolu z tego z samolotu na lotnisku. A tutaj, panowie, co tu dużo mówić? Lenin, wszędzie Lenin, czerwone gwiazdy, pomniki Lenina. Komedia. Ну так. Були такі часи. Я думаю, що останнє питання, у нас залишилось не так багато часу. Так, Да. так. 10 minut mniej więcej Да. пан ма. І у нас один з глядачів там питань відносно того, чи бачив він Україну партнером і добрим сусідом майбутнього. Питання Відза, чи uważa Україну своїм партнера і доброго сусіда в przyszłości? Jak widzę, mam nadzieję, przyszłość dobrego sąsiedztwa między naszymi krajami? No tak, to chyba jasne pytanie. Panowie, może trochę tak też od strony historiozoficznej, historycznej. Na czym polegał konflikt polsko-ukraiński w XX wieku? Taka wojna 40-letnia, która się toczyła, powiedzmy, od roku 1918, kiedy w Lwowie doszło do pierwszych starć ulicznych, do zakończenia II wojny światowej, czyli 45, może troszeczkę dłużej, jeżeli wziąć pod uwagę te inne później wydarzenia na czele chociażby z akcją Wisła, no to w skrócie, panowie, chodziło o to, że był to klasyczny, my nie byliśmy w ogóle wyjątkowi, żeby było jasne. Po prostu był to klasyczny spór o ziemię. Do roku 1918, kiedy w naszej części świata były duże, wielkie monarchie konserwatywne, wielonarodowe, nie miało żadnego znaczenia to, kto jest Polak, kto jest Ukrainiec, kto się modli w cerkwi, kto się modli w kościele, ponieważ wszyscy byliśmy poddanymi jakiegoś cesarza. Czy to Habsburga, czy to Romanowa. Natomiast w momencie, kiedy te wielkie imperia się przewróciły i wybiła godzina nacjonalistów, no to wszystkie te młode nacjonalizmy zaczęły budować swoje państwa narodowe. I problem i tragedia naszej części świata polegała na tym, że ludzie żyli nie tak jak na Zachodzie, że tu są Belgowie, tu są Holendrzy i jakaś tam rzeczka, tylko myśmy żyli przemieszani. W związku z tym zarówno Polacy, jak i Ukraińcy, czy też polscy i ukraińscy nacjonaliści rościli sobie pretensje do tych samych terytoriów. I to jest cała odpowiedź na to, dlaczego doszło do konfliktu polsko-ukraińskiego, którego apogeum była rzeź na Wołyniu. No po prostu był spór o ziemię. I teraz, obecnie tego sporu między Polską a Ukrainą nie ma. Ten spór rozstrzygnął towarzysz Stalin w roku 1945, no i powiedzmy sobie, że Ukraina ten spór wygrała, ponieważ zdecydowana większość tych terytoriów, które były sporne, pogranicznych, znalazła się po prostu w granicach dzisiejszej niepodległej Ukrainy. Mowa o 4 przedwojennych województwach II Rzeczypospolitej, czyli wołyńskim, tarnopolskim, stanisławowskim i lwowskim. Po polskiej stronie zostały tam, no co, Bieszczady, Chełmszczyzna, ale to dużo mniejsze tereny. W związku z tym tak to się stało. Zarówno ta czystka etniczna, którą dokonała UPA, jak i późniejsze deportacje sowieckie wyrzuciły Ukraińców w jedną stronę, Polaków w drugą stronę i Stalin po prostu tak tą Europę, tak ten nasz konflikt polsko-ukraiński rozwiązał.
W związku z tym obecnie nie ma przedmiotu tego konfliktu, który podzielił Ukraińców i Polaków w XX wieku. Ani Polska sobie nie rości pretensji terytorialnych do Lwowa, ani Ukraina nie rości sobie pretensji terytorialnych do Przemyśla. W związku z tym największy problem w naszych relacjach, historycznie patrząc, odpada. Tak? I to jest bez wątpienia pozytywne. Natomiast nie ma co liczyć na to, bo na tym polega, powiedziałbym, romantyczne, utopijne podejście do historii, że Polska i Ukraina będą się we wszystkim zgadzały. Mamy swoje wspólne interesy na odcinku antyrosyjskim. My nie chcemy, żeby Ukraina po prostu została pobita przez Rosję, bo nie chcemy graniczyć z Rosją. I jesteśmy dużo w stanie zrobić, żeby utrzymać i pomóc w utrzymaniu ukraińskiej niepodległości, bo Ukraina oddziela nas od Rosji i chcemy, żeby Ukraina trwała i tutaj jest pełna wspólnota interesów. Natomiast nie ma co ukrywać, że w innych sprawach możemy mieć różne interesy. Na przykład, nie wiem, rolnictwa, no chociażby tej dyskusji historycznej, o której dzisiaj mówiliśmy, innego postrzegania spraw historycznych. I to jest, panowie, normalne. Jeżeli spojrzycie na cały system międzynarodowy, na całym świecie nie ma dwóch państw, które miałyby równe, tożsame, całkowicie 100% interesy. I trzeba się do tego przyzwyczaić. Możemy mieć sojusz czy też układ wymierzony w Rosję, natomiast nie oznacza to, że nie będą się w stosunkach polsko-ukraińskich pojawiały jakieś większe lub mniejsze problemy, chociażby właśnie gospodarcze. Także to jest moja odpowiedź na pańskie pytanie. No, dziękuję. Ja myślę, że krótko rezumując, jakby Польща і Україна можуть союзничати, і в польському інтересі є те, щоб Україна не піддалася Росії, якби, щоб зберігалася як незалежна держава, і щоб ну, на цьому напрямку і в різних інших напрямках ми можемо союзничати, але не треба всю історію чи всі якісь наративи України і Польщі об'єднувати. У нас була 40-річна війна народів між нами, між падінням Австро-Угорської і Російської імперії, коли почалася, в принципі, націоналістичні рухи в Польщі і в Україні, бо до того не було такого питання. І вона закінчилась фактично рішенням Сталіна, який на користь радше України його вирішив, просто переселивши всіх поляків, які залишались на території України, до Польщі. Якби українці були або переселені назад в СРСР, або розсіяні через акцію Вісла. І у нас немає тепер причин для суперечок таких, які були 80 років тому. Але у кожної держав є суперечки, і це нормально, якби в міру своїх потреб органічних. Україна і Польща будуватимуть свої союзницькі відносини там, де це можливо, а там, де це неможливо, то якби будуть будувати, ну, будуть захищати один перед одним свої інтереси. No, ja jeszcze mam jedno takie pytanie, pan ma tam parę minut. Bo w Polsce to mnie osobiście bardzo ciekawi. Jeżeli nie tworzymy wspólną narrację historyczną, może nie jest to tak aktualne, ale pańskim osobistym zdaniem. Często przeciwstawia się Petlura Banderze, jakby Petlura z polskiego punktu widzenia. Petlura to dobry, propolski polityk, czyli działacz historyczny Ukrainy, a Bandera zły. Chociaż w naszym postrzeganiu ze względu Ukrainy i ze względu na przykład mojego osobistego Jury też, i ze względu wschodniej Ukrainy. Tym obu panom stawia się teraz pomniki i nazywano ulice, tylko że Banderze więcej, Petlurze mniej. Ale to oba są ludzie, jakie przegrali. I Petlura, i Bandera. I w czymś nawet w podobnym stopniu, bo Petlura miał nadzieję na Polskę i Polska jakby nie spełniła tej nadziei, chociaż na początku chociażby jakoś tam pomagała. A Bandera miał nadzieję na Niemcy, wygłosił tak zwaną niepodległość Ukrainy we Lwowie, no wygłosił wszystko i został zaaresztowany i dowiedzony jakby. I w tym kontekście, jakby pan, uwzględniając może polskie podejście jakieś, ale ze strony Ukrainy, jakby można było sformować panteon bohaterów jakiś, czyli tych, sfokusować się na jakich działaczach historycznych XX wieku Ukrainy, żeby to była zdrowa
historyczna intencja dla Ukrainy, dla samej Ukrainy, żeby ona toczyła się o zwycięstwo i bazowała się na ludziach, jakie zwyciężyli. No i też była tak zasadniczo akceptowalna, powiedzmy, dla Polski. Wie pan, odmawiam odpowiedzi na to pytanie, bo dzisiaj o tym rozmawialiśmy. Jako Polak nie będę wybierał Ukraińców bohaterów narodowych i pisał waszej historii. To jest wasze zadanie. Tylko powiedzieć, jaka jest polska perspektywa. No, Polacy, Ukraińcy patrzą na historię z perspektywy swoich interesów i rzeczywiście zarówno Dura, jak i Bandera, mimo innych sojuszy, które wybierali i innych środków, jakie stosowali, bo to też jest ważne, dążyli do niepodległości Ukrainy. No to co do tego to się możemy zgodzić. Natomiast no, oczywiście Polacy oceniają z perspektywy własnych interesów i stosunku obu tych działaczy ukraińskich niepodległościowych do Polski. I zwróćcie panowie uwagę, że Petlura zawarł w kwietniu 1920 roku pakt z Piłsudskim, słynną umowę warszawską, na mocy której zostało zawarte porozumienie polsko-ukraińskie, no i próba budowy niepodległej Ukrainy, czyli wyprawa kijowska wiosną 20 roku. No więc trudno, żeby Polacy nie mieli sentymentu do Petlury. No z kolei Bandera jako prominentny działacz organizacji ukraińskich nacjonalistów działał przeciwko Polsce. Przypomnę, że został skazany przez polski sąd za zorganizowanie zamachu na ministra spraw wewnętrznych Pierackiego, którego w Warszawie, blisko miejsca, w którym teraz jestem, po prostu na ulicy Foksal, ten bojowiec OUN podszedł do ministra i strzelił mu w głowę z pistoletu. Bandera w Polsce jest również uznawany za, no i chyba słusznie, za jednego z głównych ideologów i szefa OUN, OUNB. No i właśnie ta OUNB, ta frakcja, mimo tego, że potem oczywiście Bandera w tym czasie siedział w obozie i my to wiemy, niemieckim, no ale ona właśnie dokonała tych rzezi polskiej ludności na Wołyniu. W związku z tym to stosunek do Polski rzeczywiście determinuje postrzeganie przez Polaków tych dwóch postaci. Co do tego, w jaki sposób oni są postrzegani na Ukrainie, no to ja rozumiem, dlaczego więcej pomników ma Bandera. Oczywiście my jako Polacy nas to drażni, ze względu właśnie na ten antypolski charakter tej ideologii, czy też działalności Bandery, który, przypominam, był polskim obywatelem. Natomiast no jeszcze warto wspomnieć o... No dobrze, to może w ten sposób. W związku z tym, jeżeli chodzi o stosunek Ukraińców z kolei do obu tych postaci, no to rzeczywiście Bandera był maksymalistą, prawda? Bandera powiedział wszystko albo nic. To się oczywiście podoba. Natomiast Petlura był realistą i w ramach tej umowy warszawskiej, o której mówimy, oddał Piłsudskiemu, oddał Polsce Wołyń i Galicję Wschodnią i zgodził się na granicę przebiegającą na Zbruczu. Na to Bandera się nigdy nie godził. No, w związku z tym spotkałem się ze strony ukraińskiej z takimi opiniami, no, że Petlura co to za bohater, który oddał Lachom Galicję i Wołyń, prawda? W związku z tym to rozumiem tą perspektywę oczywiście, no ale z drugiej strony Ukraińcy powinni też zrozumieć naszą. I jeszcze jedna krótka sprawa. Obaj działacze, o których panowie mówicie, zostali zastrzeleni przez sowieckich agentów. Jeden w Paryżu, drugi w Monachium. Natomiast nie zgodzę się z panem, że Bandera przegrał. To znaczy Bandera wygrał, no bo 91 rok jest ostatecznym zwycięstwem ideologii i całej drogi życiowej, którą Bandera sobie obrał. No bo zwróćcie panowie uwagę, że ta czystka etniczna, o której mówimy, rzeź wołyńska i późniejsze deportacje Stalina i Sowietów spowodowały, że te tereny, na których najbardziej zależało Banderze, czyli właśnie Wołyń i przede wszystkim Galicja Wschodnia, zostały oczyszczone z ludności nieukraińskiej, czyli w tym przypadku polskiej,
również Czesi stamtąd wyjechali, Żydzi zginęli w trakcie Holokaustu, no i w 1991 roku te tereny weszły w skład niepodległej Ukrainy. W związku z tym myślę, że to jest takie dalekosiężne zwycięstwo Bandery z Zawrobu. No, tylko krótko odpowiem, że to nie dzięki Banderze Ukraina została niepodległa i w granicach namalowanych przez Związek Radziecki ona została niepodległa, a nie w granicach namalowanych przez Banderę, OUN i UPA. Ale to długa historia. No, tylko, panie Mytro, tylko to się akurat pokrywało. Так, то musimy już pana odpuścić? Так, ми вже будемо закінчувати. І bardzo dziękuję za takie... Ja tylko wyjaśnię tylko jedną rzecz, panowie, bo gdyby Stalin wyrysował tą krechę na wschód od Lwowa i Lwów zostałby razem z Wołyniem włączony do PRL, no to wtedy Bandera by przegrał. Добре. Bardzo dziękuję za таку професіональну, спокійну розмову, пане Петре. І to було вельми цікаво. Panowie, bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę, za zaproszenie. No i jesteśmy żywym dowodem, że o historii, nawet najbardziej trudnej, można w spokojny sposób, sympatyczny rozmawiać. Trzymam kciuki za wasz podcast i pozdrawiam wszystkich widzów, którzy nas oglądają. Dziękuję. No, jak pan mówi u siebie na kanale, historia toczy się na naszych oczach i dzisiaj to my, można powiedzieć, w pewnym stopniu toczyliśmy naszą historię. Tak jest. Oby ten odcinek przyczynił się w takim chociażby małym kawałeczku do budowania jakiegoś zrozumienia obopólnego między naszymi narodami. Tak. Bardzo dziękuję, дуже дякую. До побачення. Гарного вечора. До widzenia. До побачення. До видения. Друзья, и мы сейчас продолжаем. У нас следующий эфир с Сергеем Удовиком. Он тоже будет исторический. Внешняя политика Никиты Хрущева из серии про, значит, Красную Мата-Хари. Это уже будет 22-я часть, поэтому не переключайтесь. Буквально через несколько минут мы включаемся. Спасибо Диме Кандубину за интересного гостя и за перевод. Пока.